मंगलवार ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਮਾਵੜਾ। तमाम ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸੇਵਾ ਬੰਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ। ਕਿਹਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। 7138 ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 38 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਘਮਸਾਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੰਗ। रोडवेज मुलाजमां दी हड़ताल कारण करीब सरकारी बसां ते लगी ब्रेक। मुसाफरां नूं हो रही परेशानी, रेगूलर करन सने कई मंगां नूं लैके अणमिथे समय दे लई हड़ताल ते ने मुलाजम। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला, मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहलां गल होवेगी पंजाब दी सियासत दी, कांग्रेस दी। जी हाँ, दो तस्वीरों के नाल असीं आगाज करन जा रहे हैं। प्रगट सिंह के घर नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे मुलाकात करने लई, मीटिंग करने लई। जथेबंदक ढांचे नूं लैके कांग्रेस के पंजाब के जथेबंदक ढांचे नूं लैके मीटिंगां दा दौर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी रिहाइश के उत्ते मंत्रियों, विधायकों ते लीडरां दे नाल मुलाकात की। उस दी तस्वीरां सामने आईयां ने। तो दो तस्वीरां तुहाडे सामने दिखा रहे हैं। कार्यकारी प्रधानां दे नाल मीटिंग, प्रगट सिंह के घर सिद्धू की मीटिंग हुई है, जिस दे विच कार्यकारी प्रधान भी सी संगत सिंह गिल जी, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी। फिर दूजे पासे देखा जाए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक्शन दे विच नजर आ रहे हैं। कई मंत्रियों के नाल सुंदर शाम अरोड़ा तो नजर आ रहे हैं, विजय नजर आए हैं, OP सोनी उत्थे नजर आए हैं, सुंदर डाबर उत्थे विधायक नजर आए हैं। तो अपने करीबियां दे नाल या कहिए कि पार्टी वर्करां दे नाल मुलाकात मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी कीती। कांग्रेस तो बाद गल करते आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 के लिए पंजाब के अंदर अपने सीएम चेहरे को लैके हुण तक कोई ऐलान नहीं किया। पार्टी ने दावा जरूर किया है कि इस बार दी चोणां दे विच असीं सीएम फेस के नाल ही चोण मैदान च उतरांगे। ऐलान हुण तक नहीं होया, जिस करके पार्टी के अंदरले एक धड़े च बेचैनी पाई जा रही है। यह धड़ा भगवंत मान दा जो मान नूं सीएम फेस बनाए जाके सड़कों पर उतर आया। आम आदमी पार्टी च सीएम चेहरे नूं लैके घमासान मचिया होया। विधान सभा चोणां तो पहला सीएम चेहरा लाने जाने की मांग जोर फड़न लगी है। पार्टी अंदरली यह लड़ाई हुण सड़कां तक पहुंच गई है। भगवंत मान के समर्थकों ने मान नूं सीएम फेस बनाउण दी मांग नूं लैके लुधियाना तो चंडीगढ़ तक पैदल मार्च किया। चंडीगढ़ पार्टी दफ्तर के बाहर धरना दिता। मान समर्थकों का तर्क है कि जो पार्टी इस बार भी सीएम चेहरे का ऐलान ना करती है तो 2017 वांग फिर तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मान धड़े ने भी स्पष्ट किया है कि पंजाब च पार्टी के कोल भगवंत मान तो वड्डा कोई चेहरा नहीं है। इसे मान नूं ही सीएम का चेहरा बनाया जाए ते किसी होर चेहरे नूं वो प्रवान भी नहीं करनगे। अरविंद केजरीवाल जी है, ये दूजियां पार्टियां जो बंदा लभदे पे ने। जब साडे कोल हैगा सीएम भगवंत मान, जन कहना ये भावा कुछड़ कुड़ी शहर ढंडोरा, जब अपने को सीएम चेहरा हैगा तो असीं दूजे घरां च क्यों लभना। 2017 च जो गलती की है पार्टी ने, ऐसी वो गलती इस बार नहीं होने देनी। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਐਮ ਚਾਹੁੰਦੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੀਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਖਾਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਕਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। SMS ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ SMS ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪੇपर। प्रशासन ने DC साहब और SP साहब से बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है, इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे
हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना है करें। इसके साथ प्रशासन की तरफ से कोई बात, तो कोई ऐसी कोई जैसे मुआवजे की जानते नौकरी ऐसी चीज़ें नौकरी की बात? प्रशासन कुछ भी नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है, और प्रशासन अपने अधिकारियों का बचाव कर रहा है, और ये सरकार भी आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए हैं, और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है, और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विर्क को मैंने आदेश दिए हैं कि वो खुद वहाँ पे रहेंगे और सारी स्थिति को मॉनिटर करेंगे, ताकि सारा जो कल का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण निकल जाए। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਚਾਖਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आधा घंटे से कोई बस नहीं आ रही पीआरटीसी की, सिर्फ पटियाला से 1-2 बस आई है, पातड़ा की तरफ से कोई बस नहीं आई। ड्यूटी पहुंचना है टाइम से, अब 8 यहीं पे बज के 9 बजे पहुंचना है, 60 किलोमीटर जाना है, पर कोई भी वे नहीं है। मेरी डॉक्टर को अपार्टमेंट ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 27 ਡਿਪੂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਹੋਵੇ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 10-10 12-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ।
ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਆਮ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।